also freedom of speech also, good health and good friendship is there. So these are the human needs, not only for the atheist. So he says that these are the requirements of all human beings. So he says that he also focuses on the adventure. So in his lines, in his opinion, adventure is not only feeling thrill or feeling excitement. So from any kind of thing we can get satisfaction, we can get the feeling of adventure. एडभेन्चर भनेको चाहिँ अब एकदम साहसिक यात्रा भनेर भनिन्छ होइन. सो एडभेन्चरको महसुस के भन्छ भन्दाखेरि, फर माइ सेल्फ आई अल्सो डिमान्ड एडभेन्चर, बट द सेटिस्फ्याक्सन अफ एडभेन्चर इज समथिङ मच मोर सोलिड देन अ थ्रिल. That means thrill means very excitement or pleasurous feeling. So he says that even reading a particular book we can feel adventurous, right? So there are many ways that people can have the feeling of adventure होइन. एकदम साहसिक यात्राको साहसिक कुराको फिलिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तै कोहीलाई होइन अब रक क्लाइम्बिङहरू भन्छ, एडभेन्चरस गेम्सहरू छ नि भन त तिमीहरू सपोज. सो त्यो अब रोलर कोस्टरहरू छ होइन, बन्जी जम्पिङहरू छ. Bungee jump. अरू डिफ्रेन्ट गेम्स आर टेकन अन्डर एडभेन्चर. प्याराग्लाइडिङ छ, प्याराग्लाइडिङ इज देयर. टेम्पल रन छ, So त्यो मोबाइलमा मात्रै सीमित छ. to go for a hike, to go for just trekking. So that is all about adventure, right? So he says that he feels adventurous even by reading a single book, right? So now I am sharing my that PDF file. Do you see there? No man. खोइ त I'm sharing your book also. Can you share? Can you see or not? No man. Okay, that's fine. No, ma'am. So you read the line here. Let's discuss further. There are other things which I don't but do not demand. Okay, so there are some of the things which I desire but do not demand. That means I want but I do not think that these things must be with me. I do not demand होइन. म चाहना चाहिँ गर्छु तर डिमान्ड चाहिँ गर्दिनँ भन्छन्. So what are the things? You can read now, all of you. I like to have a room of my own. Motor car, daily bath, That I should like to have have my own with some books, Yes. full Yes. ribbon. So I like to have a room of my own with some books. होइन. So he wants a very beautiful room having books, a motor car and daily bath. So he also needs a car. That means think to have car. I should like to have a garden, a bathing pool, beach, a river within easy reach. Easy reach means घरबाट नजिकै चाहिँ यसो गार्डन होस् होइन, बाथिङ पुल पनि होस्, अनि घर नजिकै चाहिँ बिच होस्, नदी समुद्रको किनार होस्, नदी होस् होइन. बट आई हेभ नट एन्ड आई बियर अप क्वाइट ह्याप्पिली. मसँग यी कुराहरू म चाहन्छु तर मसँग यी कुराहरू छैनन्, त्यही भएर आई बियर अप क्वाइट ह्याप्पिली भनेको मैले जसो तसो म्यानेज गरेकै छु भनेर चाहिँ भन्छन् उनले. सिमिलरली some other voices he has, other wants, other requirements he has. अब अरू चाहिँ पोलिटिकल फिलोसोफिकल कुराहरू पनि छन् उनले समग्रमा भनेका छन्. फर्स्ट वान इज, all of you can read first number. Yes. I want to see I every want to see every man and woman as healthy as possible. Okay, so we also talk about it in good health. Everybody should be healthy. That means as much as possible. So according to his desire. Then similarly, second one. I want to see every I want to see every healthy man and woman on the planet at work. Yes, I want to see every healthy man and woman on the planet at work. So in the workplace also, the people who work, who are in their working age, who are in their adulthood, so who can work a lot, who are very able होइन, जस्तै काम गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ सक्रिय हुन्, एकदमै स्वस्थ हुन् भन्ने चाहन्छन्. Similarly, number 3. I want the worker to see the fruit of their own
work not in profit for others but in their own and their friends' well-being. यस, मान्छेले चाहिँ अरूको सुविधा अरूको नाफाको लागि काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नै लागि काम गरिदिए हुन्थ्यो। जस्तै मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अरूको प्रोफिटको लागि काम गरिरहेको हुन्छन् होइन। एउटा इम्प्लोयर हुन्छ, एउटा बोस हुन्छ, अनि उसको वर्कर्सहरू हुन्छ, उसको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ वर्करहरू दे आर नट फ्री, दे डु नट फिल फ्रिडम इन द्याट कन्डिसन। सपोज देयर इज वान बोस, द्याट मिन्स यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ प्राइभेट कम्पनी. So obviously private company is run in the particular ownership of a person, of limited group of people. So other workers, all the workers who work in that company, they need to be in the order of their owner. So that means the writer of this essay, he wants that if all the workers could work not for other people's profit, not for their boss or owner's profit, so that would be very wonderful. If they could work for their own prosperity, for their friends' well-being, so that would be wonderful. Because in that situation, suppose if somebody works for himself or herself, so he or she feels very much freedom in the work. They no need to feel dominated. So the writer also wants such environment इन द वर्क फिल्ड होइन। हामीले अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्नुभन्दा पनि हामी आफै ओनर भएर आफ्नो कामको लागि आफै ओनर भएर काम गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उनले भन्छन्। सिमिलरली नम्बर 4, it is also related with number 3. For controlling their condition of work as I control my own to considerable since most work is dull, much of it unhealthy and stressful. This looks not to be the case, and I believe will not be after a few generations of democracy in industry. Okay, so if you see number 5 also, number 3, 4, 5, these are all are similar points. I am a socialist because I want industry to be controlled by the workers. Industry need to be controlled by the workers, not the workers should be controlled by the industry. Freedom should be given in the workplace. उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यदि एउटा कम्पनीमा चाहिँ वर्कर्सहरूले कन्ट्रोल गरेको छ, त्यो कम्पनी सबैजनाले चाहिँ एकदमै कम्बाइन्ड पार्टनरसिप छ भने चाहिँ सो देयर विल बी मोर फ्रिडम इन द वर्क प्लेस होइन। अब के भनेका छन् उनले भन्दाखेरि नम्बर 4, इफ यु सी मोस्ट वर्क इज डल होइन। सबै प्राय कामहरू चाहिँ बोरिङ हुन्छन्, एकदमै डल हुन्छन्। मच अफ इट इज अनहेल्दी एन्ड एक्जस्टिङ। धेरै कामहरू गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै अनहेल्दी फिल गर्छन्, एकदमै गलेको टायर्ड एक्जस्टिङ फिल गर्छन् होइन। मान्छेहरूलाई चाहिँ संसारमा जति पनि कामहरू गरिन्छन् होइन, जति पनि कामहरू हुन्छन्, प्राय जसो कामहरू गर्दा मान्छेलाई एकदमै बोर फिल हुन्छ। दे डु नट फिल इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन्जोइङ वाइल बिङ इन देयर वर्क प्लेस। तर के हुनुपर्छ भन्छन् भन्दाखेरि दिस निड नट बी द केस, यस्तो हुनु हुँदैन। एन्ड आई बिलिभ will not be after few generations of democracy in the industry होइन। कसैले कसैलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अटोक्रेसी हो, एक खालको कन्ट्रोलिङ व्यवस्था हो होइन। तर यदि डेमोक्रेसी आयो भने फ्युचरमा होइन, अब उनी त 1914 तिरको कुरा गर्दैछन् नि त। त्यति बेर त एकदमै क्यापिटलिजम थियो, त्यहाँनिर कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले पनि छ क्यापिटलिजम होइन। हाम्रो सोसाइटीमा हुने खाने र हुँदा खाने भन्ने वर्ग छ, अनि क्लास अब रिच र पुवर भन्ने छ, अनि त्यसपछि ओनरसिप र वर्कर्स भन्ने छ होइन। त्यो क्लासिफिकेसन छ नि त। त्यस्तो भएन भने होइन, त्यस्तो नहुन्थ्यो भने यदि के अरे हाम्रो कामदारहरू जति पनि श्रमिकहरू छ उनीहरूको श्रमको शोषण हुने थिएन, उनीहरूको श्रमको सही मूल्याङ्कन हुन्थ्यो भने चाहिँ काम गर्ने कम्पनीमा पनि एकदमै धेरै फ्रिडम हुन्थ्यो, एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो। त्यो वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अनहेल्दी एकदमै बोरिङ हुन्न थियो भनेर चाहिँ उनले भन्छन्। सो इन दिज लाइन्स द राइटर वान्ट्स टु claim for the equality to all the workers होइन। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इट निड्स टु बी पिसफुल, इट निड्स टु बी द्याट मिन्स फुल अफ फ्रिडम भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरेका छन्। सिमिलरली 6 point is very interesting and very strong also. Please read there. I want to see the end of class subjection and sex subjection only. So will the equality, which is the condition for fraternity, be achieved? Since the main
barriers between classes, and the main reason for the subjection of women are economic. I look to a revolution in the economic field for their end. Okay, so there is class subjection and sex subjection in our society. So he talked about the context of around 1819 होइन 20th century तिरको कुरा गर्दाखेरि पनि there was the existence of class subjection. Class subjection भनेको चाहिँ there is the division of rich and poor people. There is the classification between the people who are in the ownership and who are in the that means grassroots level people, working class people होइन. क्लास सब्जेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ अब धनी र गरिब बिचको त्यो विभेद जुन छ, जुन चाहिँ अब होइन मजदुर र श्रमिक र अनि त्यहाँबाट कुनै कामको ओनर होइन हाकिम हुन्छ नि नोकर चाकर जस्तो त्यस्तो डिभिजनलाई क्लास सब्जेक्सन बनाएको छ भने सेक्स सब्जेक्सन मिन्स अभियसली पिपुल इफ पिपुल आर नट इभालुएटेड बेस्ड अन देयर एबिलिटी बट इफ दे आर इभालुएटेड बेस्ड अन देयर सेक्स अर जेन्डर द्याट इज सेक्स सब्जेक्सन होइन. मेल फिमेल भन्ने अनि काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने अनि अब सोसाइटीमा पनि रिप्रेजेन्टेसन इक्वल नहुनु मेल र फिमेलको. सो इट इज इन द प्र्याक्टिस. अब हाम्रोमा पनि कति धेरै छ हेर न, जस्तै अब हरेक क्षेत्रमा छ के. अब जस्तै सेक्स सब्जेक्सनको कुरा चाहिँ अब इभन होइन अब फिमेलहरूले फिल गर्ने कुरा हो, इभन मेलहरूले फिल गर्ने कुरा हो. जस्तै इफ यु थिङ्क अबाउट द टिचिङ क्यारियर होइन, अब जस्तै मैले 4-5-6 वर्ष भयो पढाएको. सो देयर इज इट इज थट द्याट फिमेल टिचर्स दे आर सपोज टु बी टट इन ओन्ली भेरी लोवर क्लासेस एज दे क्यान नट कन्ट्रोल द हायर क्लासेस. अब के छ भन्दा हाम्रो सोसाइटीको बुझाइ भनेको पढाइ भनेको स्टुडेन्टहरू भनेको +2 अनि ब्याचलर प्लस अब हाम्रो सेकेन्डरी लेभलको स्टुडेन्ट भनेको एकदमै टिनेज हुन्छ, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ होइन. उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै एकदमै सप्रेसिभ इन्भाइरोमेन्टमा राखेर पढाउनु पर्छ. उनीहरू चाहिँ भायोलेन्ट हुन्छन् अनि लेडिज टिचरहरूले चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनन् भनेर चाहिँ देयर इज अ ट्याबो इन द सोसाइटी द्याट female teachers they are supposed to teach in lower class because they are loving, they are caring, they are motivating, they can provide a motherly care to the children who will read in lower classes भन्ने खालको छ के. But that is not the case. If somebody is able, if somebody is capable to teach in higher level as per their quality, so that type of just opinion, that type of practice should not be existed in the work field, isn't that होइन. अब फिमेलहरूलाई चाहिँ अब एकदमै पावरफुल रोल लिन सक्दैनन्. उनीहरू चाहिँ अब मतलब एउटा पार्टिकुलर लोकेसनमा लिमिटेड हुन्छन्. उनीहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनन्. दो दे आर इन द वर्किङ फिल्ड भनेर चाहिँ खालको हेप्ने एक खालको डोमिनेसन फिल गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ है. सो द्याट इज सेक्स सब्जेक्सन. अब जस्तै मेल फिमेललाई हेर तिमीहरू अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा हो अब अलिकति नेचुरल्ली बायोलोजिकल्ली अब फिमेल्स अब ठ्याक्कै त्यही अब मेलको बराबर ठ्याक्क काम गर्न सबै अवस्थामा सक्छन् भन्ने छैन होइन. बिकज अब तर के छ त भन्दाखेरि तिमीले यस्तो विचार गर्यो भने कति धेरै अन्तर छ ज्यालामा हेर न. अब जस्तै हामी घर बनाउँछौँ, घरमा काम गर्ने एउटा ज्याला मिस्त्री हुन्छ, उसको हेड मिस्त्रीको 1000 हुन्छ है. अनि फिमेलको चाहिँ दिनभरि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ अनि 500 रुपियाँ मात्रै दिएको हुन्छ कि. सो द्याट इज अल्सो डिस्क्रिमिनेसन इजन्ट द्याट. यस्तो हुनु हुँदैन भन्छन् उनले होइन. सो आर यु लिसनिङ टु मी? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, ma'am. ओके. अब उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि यस्तो राम्रो कुरा गरेका छन्. सो विल द इक्वालिटी विच इज द कन्डिसन फर फ्याटर्निटी बी अचिभ होइन. यदि क्लास सब्जेक्सन र सेक्स सब्जेक्सनलाई हटाउने हो भने संसारमा वी क्यान डेभलप फ्याटर्निटी. फ्याटर्निटी भनेको ब्रदरहुड, द्याट मिन्स फ्रेन्डसिप होइन. एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ. सिन्स द मेन ब्यारियर्स बिट्विन क्लास एन्ड द मेन रिजन्स फर द सब्जेक्सन अफ वुमन आर इकोनोमिक. हेर यो जुन क्लासिफिकेसनको मेन कारण भनेको पैसा हो है. पैसा हो, इकोनोमिक रिजन. हेर है, पैसा भनेको त संसार चलाउने भनेकै पैसाले हो होइन. हामी भन्छौँ विकसित देश भन्छौँ, अविकसित देश भन्छौँ, अल्पविकसित देश भन्छौँ. दिज अल क्लासिफिकेसन्स आर जस्ट डन अन्डर इन टर्म्स अफ इकोनोमिक एबिलिटी. इकोनोमिक पैसाले गर्दाखेरि हो. जस्तै मेल फिमेलमा के छ भन्दाखेरि ओहो मेलहरूले चाहिँ अर्निङ ग्रुपमा परे, मेलहरूले चाहिँ पैसा कमाएरै ल्याउनुपर्छ, घर धान्नुपर्छ. अब फिमेलहरू भनेको चाहिँ यताउता अरू नै अब हो जस्ट हाउस होल्ड वर्कमा काम गर्ने हो अथवा
होइन त्यो क्लासिफिकेसन छ। अब तल्लो क्लास माथिल्लो क्लास भनेको नि केले गर्दा त भएको त खालि पैसाले होइन त। सो यो इकोनोमिक रिजन हो होइन। यो सबै डिभिजन जति पनि छ क्लास डिभिजनहरू छ, यो सेक्स डिभिजन छ, यो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पैसाले धेरै ठुलो रोल खेलेको छ होइन। सो आई लुक टु अ रेभोल्युसन इन द इकोनोमिक फिल्ड इन देयर इन्ड। अब यदि अब पछि कुनै कुनै जेनेरेसनमा धेरै पछि हाम्रो जेनेरेसनहरू चेन्ज हुँदै गएपछि अभियसली यो पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरेका छन् है। सो नम्बर नेक्स्ट आई थिङ्क यु क्यान सी है, पढ्नुहोस् त एकजनाले। I am a specialist because I want to see my fellow men and women in advancement. But if I live to see capitalism overthrown and the workers in power through most of Europe, I shall die happy. ओके आई स्याल डाई ह्याप्पी भनेको छ, म राम्रो खुसी हुँदै मर्नेछु भनेको छ। अब के हुँदाखेरि चाहिँ उनलाई खुसी लाग्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनले के भन्छन् भन्दाखेरि आई वान्ट टु सी माई फेलो मेन एन्ड वुमन इन्जोइङ द एडभान्टेजेस विच आई इन्जोय माइसेल्फ। अब उनलाई हेर्दाखेरि, राइटरलाई हेर्दाखेरि उनी साइन्टिस्ट पनि हुन् है, उनले साइन्समा पनि कन्ट्रिब्युट गरे, उनले टिचिङमा पनि कन्ट्रिब्युट गरे। उनले 1914मा चाहिँ वर्ल्ड वारमा पुरा आर्मीको ब्रिटिस आर्मी पनि भएर काम गरे। उनी विभिन्न फिल्डमा के गरे भन्दाखेरि उनले आफ्नो पुरा के भन्छ उमेर चाहिँ उनले लगाए, विभिन्न फिल्डमा लगाए, सक्सेस पनि भए। सो ही इन्जोयज अल द एडभान्टेजेस इन लाइफ होइन। उनले चाहिँ अब धेरै सुविधाहरू पनि उपयोग गरे। यस्तै गरी चाहिँ सबैले उपयोग गर्न पाउनु पर्यो हो, मैले जस्तै भनेका छन् है। अब अर्को के छ भन्दाखेरि सर्टेन थिङ्स आर ल्याकिङ इन लिस्ट अफ रिक्वायरमेन्ट्स नोटेबली पिस एन्ड सेक्युरिटी। अब हि अल्सो टक्स अबाउट पिस एन्ड सेक्युरिटी होइन। पिस र सेक्युरिटी भन्ने कुरा त हामीलाई जहिल्यै चाहिन्छ, यो नट ओन्ली टु द राइटर। सो इफ इट इज फ्युटाइल टु रिक्वायर थिङ्स विच वान इज मोस्ट अनलाइकली टु अब्टेन। अब उनले के भन्छन्, फ्युटाइल भनेको चाहिँ हामीले चाहना मात्रै गर्ने तर पाउन नसक्ने कुराहरू चाहिँ को चाहना राख्नु पनि व्यर्थ छ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी निड टु डिमान्ड, वी निड टु एक्सपेक्ट दोज थिङ्स विच आर पोसिबल टु अब्टेन होइन। हामीले प्राप्त गर्न सक्ने कुराहरू मात्रै चाहना गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ उनले भन्छन्। सो फेसिजम इज अ लिभिङ रियालिटी एन्ड फेसिजम एज हिटलर एन्ड मुसोलिनी। अब तिमीले हिटलर र मुसोलिनीको बारेमा तिम्रो बुक्समा हेर्न सक्छौ। उनीहरू तानासा हुन् इतिहासकै सबैभन्दा, मुसोलिनी भनेको इटली होइन। अब हिटलर उनीहरू तानासा हुन्, तानासा प्रवृत्तिका मान्छेहरू हुन्। सो दे प्रुभ बाई देयर एक्सन इम्प्लाइज वार। उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि दे वेलकम टु द वार, उनीहरूले वारलाई वेलकम गरे। वार इज स्प्रिडिङ एट प्रेजेन्ट। उनी अब एकदमै त्यो युद्ध लडेका मान्छे भएको हुनाले वारको पनि कुरा गरेका छन्। आई सिन्सियरली होप द्याट इट विल नट स्प्रिड ओभर द वर्ल्ड एज इट स्प्रिड फ्रम 1914 टु 1917। अब उनले के गरे भन्दाखेरि यो नहोस्, यस्तो नहोस् भन्ने। तर के भयो भन्दाखेरि फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो 1945तिर होइन। तर यो पहिलो विश्वयुद्धमा उनी चाहिँ सहभागी भएका थिए। अब लाग्छ मलाई अरू युद्धहरू नहुन् भन्थे उनले, तर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि भएरै छाड्यो होइन। अब थर्ड वर्ल्ड वार त भएको छैन, कोरोनाले चाहिँ थर्ड वर्ल्ड वारले जतै नै मान्छे मारिसक्यो है होइन। सो देयरफोर आई डिमान्ड सेक्युरिटी रादर देन एडभेन्चर्स फर अदर भन्छन् उनले। उनले एकदम सेक्युरिटीको पनि माग गर्छन्। हेर हाम्रो ज्यानको सुरक्षा भएन भने, अब त्यो अस्ति म्यानमारको तिमीहरूले न्युजहरू सुनेनौ, सेनाले जथाभावी गोली हान्ने, बाहिरतिर है पब्लिकलाई अब जथाभावी गोली चलाउन थाल्यो देशको, अब देश नै सेनाले लिएको भनेर चाहिँ त्यहाँनिर एक खालको न्युज पनि आइरहेको थियो। अन्धाधुन्दा गोली चलाउने मान्छेहरूको कति ज्यानको सेक्युरिटी छैन होइन। कोही केयरफुल छैन, जिम्मेवार छैन भने हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि होइन बाँच्नलाई लास्ट टाइम होइन। त्यही भएर अब उनले के भन्छन् भन्दाखेरि ही अल्सो डिमान्ड्स पिस एन्ड सेक्युरिटी नट ओन्ली फर हिम बट फर अल पिपल अफ दिस वर्ल्ड। आई हेभ सेड नथिङ अबाउट मेनी थिङ्स विच आई डिजायर टु सी सच एज स्प्रिड अफ एजुकेसन। अब उनले एजुकेसनको पनि कुरा गर्छन् है। सो स्प्रिड अफ एजुकेसन एन्ड इन्क्रिजिङ एप्लिकेसन अफ साइन्टिफिक मेथड इन अल द ब्रान्चेस अफ लाइफ। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि ऊ साइन्टिस्ट भएको हिसाबले मान्छेको हरेक जीवनका हरेक पक्षसँग चाहिँ साइन्टिफिक मेथड्सहरू, वैज्ञानिक विधिहरू लागू भयो भने मान्छेहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि अवेर हुन्छन् होइन। इट क्यान अल्सो अभोइड अल द मिसकन्सेप्सन अफ पिपल इफ देयर आर साइन्टिफिक मेथड्स एप्लाइड इन देयर लाइफ होइन। मान्छेले विज्ञानलाई बुझ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको परम्परागत सोचाइलाई चाहिँ हटाउँछ। त्यही भएर उनले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि देयर सुड बी द स्प्रिड अफ एजुकेसन। हेर संसारमा सबैभन्दा ठुलो पावरफुल कुरा भनेकै एजुकेसन हो, किनभने
मान्छे जुन एउटा एरियामा बसेको हुन्छ उसको सोचाइ जस्तो हुन्छ। जस्तै एजुकेसनले मान्छेको सोचाइ चेन्ज गरिदिन सक्छ है। सो इट इज नट इजी टु चेन्ज पिपल। तिमीहरूले यसो एउटा मान्छेलाई भेट्यौ अनि उसँग कुरा गर्यौ भने उसको आफ्नै विचार हुन्छ है। उसले आफ्नै जस्तै नपढेको मान्छेलाई तिमीले कुरा गर्यौ भने उसले लिमिटेड सोच्न सक्छ र उसको आफ्नै डिसिजन हुन्छ, उसको आफ्नै सोचाइ हुन्छ होइन। हामीले यो हुन्छ भनेर एकैछिनमा विश्वास गर्दैन, गर्छ त? इट इज भेरी हार्ड टु चेन्ज देयर ओपिनियन, माइन्डसेट होइन। उनीहरूको दिमागमा त्यो जे कुरा प्रिन्ट भएर बस्या हुन्छ त्यो चाहिँ इट इज रियली हार्ड टु चेन्ज। अनि पढे लेखेका आए यिनीहरूले ठुल्ठुला कुरा गरे भन्छन्, पत्याउँदैनन्, मरिगै पत्याउँदैनन्। So, spread of education is one of the need to establish peace and security in the world भनेर चाहिँ उनले यो कुरा पनि गर्छन्। अब obviously we know the value of education होइन। if our class distinction were abolished भनेको छ, फेरि पनि क्लास डिस्टिङसनको कुरा गरेको छ। क्यापिटलिजम भनेको पुँजीवाद होइन। हाम्रो कार्ल मार्क्सले यो क्यापिटलिजमको कुरा गरेका छन्। क्यापिटलिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनले के मैले थोरै अलिकति भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। क्यापिटलिजम भन्छ, सोसियलिजम भन्छ, कम्युनिजम भन्छ है। क्यापिटलिजम भनेको पुँजीवाद होइन, समाजवाद, साम्यवाद भन्छ होइन कम्युनिजम भनेको। अब यत्रो ठुलो ठुलो बिग वर्ड्सहरू हो यो होइन। नेताहरूले भाषणमा भन्छ नि, ओहो यस्तो हुनुपर्छ, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, हाम्रो समाजमा चाहिँ सबैलाई इक्वालिटी हुनुपर्छ, सबैको एकदमै व्यक्तिगत राइट्सहरू उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर बिग बिग वर्ड्स भाषण दिन्छन्। हामी बुझ्दा नि बुझ्दैनौँ होइन, भन त होइन। ठुलो कुरा गर्छन्, अब पुँजीवाद भन्छन् होइन, समाजवाद भन्छन्, त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब के हो त पुँजीवादमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्ल मार्क्स पनि अब क्यापिटलिजमसँग रिलेटेड फिलोसोफर हुन् होइन, उनलाई हामीले त्यो पछि पढ्छौँ। तर थोरै के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्यापिटलिजममा चाहिँ एउटा बोस हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ बोसै भनौँ अहिलेलाई, अनि सबै उसको अन्डरमा हुन्छन्। उसले चाहिँ अब जसरी काम लाउँछ त्यसरी गर्नु पर्यो, जसरी उसले थोरै पैसा पनि दिन सक्यो होइन, उसको अन्डरमा बस्नु पर्यो। र कोही मान्छे यदि अरूको अन्डरमा छ भने अभियसली देयर इज फियर इन वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट होइन, एकदम डर हुन्छ नि त काम गर्नलाई। यस्तो हुनु हुँदैन होइन। त्यहाँ चाहिँ धनी र गरिबीचको खाडल हुनु हुँदैन। सबै कुरा चाहिँ यदि प्राइभेट प्रोपर्टीहरू हेर न, मान्छेले धन कमाइ छ है, गरिब मान्छेले कमाउन सकेको छैन। कमाउनेलाई जति पनि फ्रिडम छ एउटा कन्ट्रीमा होइन। तर यदि त्यस्तो नभएर सबै कुराहरू चाहिँ सरकारीकरण गरिएको थियो भने, सबैलाई इक्वल राइट्स दिएको थियो भने, सबैलाई सर्टेन जब दिएर चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ स्यालेरी दिएको थियो भने त यदि मान्छे कोही धनी कोही गरिब नै हुने थिएन नि होइन। त्यो भन्छ सोसियलिजमले चाहिँ है। सो उनले त्यही भनेका छन्। टु सम अप, अब उनले लास्टमा है, दिस इज द लास्ट पोइन्ट्स, फर माइसेल्फ आई रिक्वायर फुड, वार्मथ, वर्क, लिबर्टी, हेल्थ एन्ड फ्रेन्डसिप। कस्तो राम्रो कुरा गरेको छ। हामीलाई यति बाहेक के चाहिन्छ भन त होइन। हेल्थ चाहिन्छ, फुड चाहिन्छ, एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, काम चाहिन्छ, लिबर्टी स्वतन्त्रता हुन चाहिन्छ, अनि हामीलाई फ्रेन्डसिप चाहिन्छ, राम्रो आफ्नै लेभलको आफ्नै फिल्डको साथीहरू भयो भने त पुगिहाल्यो नि त। फर द सोसाइटी होइन, ल विकासको अगाडिबाट ट्रक गइरहेछ। फर द सोसाइटी इन विच आई लिभ आई रिक्वायर सोसियलिजम। हो, यो सोसियलिजमले चाहिँ यी सबै कुराहरू मान्छेलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्यापिटलिजम भन्दा पनि सोसियलिजम हुनुपर्छ, सबै मान्छेलाई चाहिँ इक्वल राइट्स हुन्छ त्यस्तो भयो भने भन्ने कुरा उनले गर्छन् है। अब उनले अब लास्टमा चाहिँ डेथको कुरा गरेका छन्। सप्लिमेन्टरी टु माई रिक्वायरमेन्ट्स अफ लाइफ आर माई रिक्वायरमेन्ट्स अफ डेथ। All of all who that mean whose deaths are recorded, I consider that Socrates was one of the enviable। अब यो सोक्रेट्सको मृत्यु चाहिँ एकदमै लोभलाग्दो थियो, एकदमै राम्रो थियो भनेर उनले कुरा गरेका छन् त्यहाँनिर होइन। सोक्रेट्सको जसरी मर्न नपाए पनि अब धेरै दुःख, मतलब एक खालको जिन्दगी बाँचिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग मर्न पाइयोस् भनेर पनि उनले चाहिँ प्रार्थना गर्छन् है। अब मैले समरी तिमीलाई अस्ति हिजो ट्रान्सफर गरिदिएको थिएँ है। Yes, ma'am. हो सारेको हो, सब सिम गराएको छु म्याम। यहाँ हेर त ल, यो पढ डेफिनेसन क्यापिटलिजमको। Capitalism is an economic system in which the trade, industry, and the means of production are largely or entirely privately owned and operated for profit. धनी मान्छेले चाहिँ कम्पनी चलाउने, अनि प्रफिट, थोरै मान्छे धेरै मान्छेलाई काम लाउने, थोरै पैसा दिने, प्रफिट चाहिँ हायर बढ्दै जाने, अनि त्यो धनी चाहिँ कहाँ धनी हुने, गरिब चाहिँ जाको त्यहीँ हुने क्या।
सो क्यापिटलिजम नेपाल अझै पनि छ नि शासन हाम्रो जस्तो थियो सिस्टममा। नि, राणा शासनमा थियो नि यो क्यापिटलिजम। अझै पनि छ नि त, अझै पनि छ नि क्यापिटलिजम, छैन भनेर त भन्न सकिँदैन। तर फ्रिडम अफ स्पिच छ होइन देशमा चाहिँ, यो भए पनि अझै पनि छ नि। किनभने हरेक मान्छेहरू चाहिँ, सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदम गभर्मेन्ट जब होल्डर छन् भन्ने छैन। सबै प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यसैको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् भन्न सकिन्छ है। अब हेर त्यहाँ सोसियलिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि, इन सोसियलिजम गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर डिस्ट्रिब्युटेड बाई द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले सबैलाई दिन्छ होइन। एभ्री वान इज इकोनोमिकल्ली इक्वल, एभ्री वान गेट्स द सेम रिसोर्सेस। यदि सबैले चाहिँ होइन, सबैले चाहिँ एउटै कामहरू पाउने अनि काम अनुसारको सेम ज्याला पाउने हो भने को बढो को सानो होइन, कति राम्रो हुन्थ्यो होला। सो ही डिमान्ड्स सोसियलिजम इन्स्टेड अफ क्यापिटलिजम होइन। अब क्यापिटलिजममा के हुन्छ, पिपुल आर अलाउड टु स्ट्राइभ एन्ड अब्टेन अ हायर स्ट्यान्डर्ड अफ वेल्थ देन अदर्स इन क्यापिटल। अब धेरै जति पनि पैसा कमाउन पाउने। सो क्यापिटलिजम छ नि त अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा, किन छैन है। अब फेसिजम भनेको चाहिँ लो इक्वालिटी लो फ्रिडम भन्छ। फ्रिडमै नभएको अवस्था होइन, समानता नभएको अवस्था भनेर चाहिँ उसले यसको पनि विरोध गराएको छ फेसिजमको राइटरले। सो सुरुमा चाहिँ उनले एकदमै पर्सनल रूपमा यो चाहन्छु भन्ने कुरा गराएछन् भने लास्टतिर आएर चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कुरा, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँले है। अब 6:30मा आएछु म, परशुराम सरले बिर्सिनु भएछ अझ है। अब टाइम त धेरै छैन। सो तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि, अब स्क्रिन सेयर मैले बन्द गरेँ। त्यहाँ एक्सर्साइजमा थोरै छ है, एक्सर्साइज छ, तिमीहरूले त्यो गर। त्यसमा चाहिँ केही गाह्रो भयो भने आई विल हेल्प यु ओके। सो अब त्यहाँ के बनाएको छ भन्दाखेरि, वाट डज द राइटर डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन पिसफुल एज एन्ड हिरोइक एज भनेको छ। अब एउटा कुरा म भन्न छुटेछ यहाँ। अब राइटर जन्मिँदाखेरि जन्मिँदा त उनी एकदमै त्यति बेला त विश्वमा शान्ति थियो। तर उनी के गरे भन्दा अकस्मात 1914 चाहिँ युद्ध भयो। युद्धमा उनी आर्मी भए। आर्मी भएपछि अब उनी त्यो युद्धमा होमिए। सो त्यो युद्धभूमिमा उनले गरेको त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ हिरोइक एज मान्न सकिन्छ है। सो पिसफुल एज भनेको चाहिँ when he was born there was no any war in the world, so that's why that is a peaceful age. But in 1914 when he joined British Army and fought for the first world war, so that age he defines as heroic age होइन। एकदमै उनले चाहिँ बहादुरी देखाएको थियो नि त। त्यहाँ बहादुरी नदेखाए भए त लडिहाल्थ्यो होला, मरिहाल्थ्यो होला युद्धमै होइन र। सो द्याट इज द डिफरेन्स है। पिसफुल एज भनेको चाहिँ वर्ल्ड वार भन्दा अगाडिको टाइम, र हिरोइक एज भनेको when he joined in British Army and fought for the World War II. So that age is heroic age, okay? So why does the writer want more freedom of speech than most people? अब यो तिमीहरूले आफै लेखिहाल्छौ। फ्रिडम अफ स्पिच किन चाहन्छन् त भन्दाखेरि, मान्छेलाई बोल्न पाएन भने मान्छे मरिहाल्छ नि होइन। बिचरा सबै कन्ट्रोलमा। अहिले हामीलाई अरूको कुरा सुन्न जब घरमा यसो उसो गरौँ है भन्ने कुरा सुन्न त कति गाह्रो हुन्छ। झन् दबिएर काम गर्नुपर्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो होला है। सो फ्रिडम अफ स्पिच यु क्यान डु द्याट अकर्डिङ टु राइटर। यो लेखिहाल्छौ तिमीहरू है। यो ट्राई गर्ने, केही पर्यो भने परेको बेहोर्ने म छु है त। तिमीहरूले त्यहाँबाट गएर जस्तै वाइ डज द राइटर डिमान्ड सेक्युरिटी। अब यस्तो कुरा त यतिकै फ्रिली यु क्यान राइट आन्सर होइन। अलिअलि पोइटको खालि पोइट भन्छ यार, सरी एसिस्टको कुराहरू चाहिँ अलिअलि गर्ने अनि त्यसपछि आफै लेखिहाल्छु। द सेटिस्फ्याक्सन अफ एडभेन्चर इज समथिङ मच मोर देन सोलिड देन द थ्रिल। सो आई विल सेन्ड द आन्सर अफ दिस वान ओके। म यो तिमीहरूलाई लेखेर पठाइदिन्छु। So I want the worker to see the fruit of their own work, not in profits for others, but in their own and यो तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ। जस्तै आफ्नै मान्छेले चाहिँ अरूको अन्डरमा काम गर्नुभन्दा आफै चाहिँ काम गर्यो भने फ्रिडम पनि फिल गर्छ, खुसी पनि फिल गर्छ, पैसा पनि राम्रै कमाउँछ होइन। सो यसलाई जोइन गरेर लेख्ने। जस्तै एउटा इक्जाम्पल मान्छेलाई नि, जस्तै ल तिमीलाई चाहिँ म एभ्रिडे स्यालेरी दिन्छु, एभ्रिडे पैसा दिन्छु, ल मेरो यो काम यति गरिदेऊ भनेर हामीले कसैलाई काम लायौँ भने ओके भन्छन् होइन। अनि आउँछन् काम अल्याङ टल्याङ गर्दै काम गरिदिन्छन्। जस्तै तिमीले घरको वाल लगायो वरिपरि, अनि तर तिमीले चाहिँ त्यही मान्छेलाई चाहिँ ल तिमी कति लिन्छौ पैसा, टोटल अमाउन्ट भन, त्यो टोटल अमाउन्ट म तिमीलाई दिन्छु, अनि तिमीले जति दिनमा गरे पनि द्याट्स फाइन भनेर तिमीले त्यो ठेक्का भन्छ नि हो। त्यो ठेक्का दियो भने चाहिँ काम चाहिँ त्यो ठेक्काको काम चाहिँ छिटो सकिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई थाहा छ रिजन होइन।
So त्यस्तै हो यस म्याम होइन किनकि छिटो काम सकाउँछ अनि पैसा लियो हिँडिदियो काम छिटो सकाउनु त यस यस त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो भनेको मान्छे भनेको त्यही हो हेर आफ्नो काम गर्नु छ भने चाहिँ बाफ है मान्छेहरू आफ्नो लागि काम गर्नु छ भने कति खुसी भएर काम गर्छन् तर अरूको लागि काम गर्नु छ भने भन्दै पुरै बोर फिल गरेर काम गर्छन् होइन त्यही भएर घर बन्यो बन्दैछ बन्दैछ ओके सो त्यो मैले फिल गरेको कुरा हो होइन त्यो हामी वी इन्जोय टु डु आवर ओन वर्क अब तिमी आफ्नो होमवर्क गर अनि साथीले लौ न म त धेरै बिजी छु मेरो होमवर्क गरिदेऊ भन्यो भने कति डिफरेन्स हुन्छ तिमी थाहा पाइहाल्छौ है Yes, ma'am. सो आफ्नो लागि जहिले पनि मान्छेले राम्रै सोध्छ सो हि अल्सो रिक्वेस्ट टु ह्याभ अ भेरी फ्रेन्डली भेरी द्याट मिन्स लिबरल इन्भाइरोमेन्ट इन द वर्क प्लेस So thank you very much. In next class, we will start the. मैम तुम्हारा छुट्टी म्याम भोलि छुट्टी हो न जोइन नहुनु I'll not come. So अब Sunday, Monday, Tuesday चाहिँ म परशुराम सरलाई पढाउनु भन्छु है त. हुन्छ म्याम So in next class. मैम सन्डे नेपाली हो नि Maybe अब त्यहाँ तिमीलाई रुटिन आइहाल्छ नि त म पनि फरवर्ड गरौँला है त. यस म्याम So thank you very much. तिमीहरू राम्रोसँग Thank you, बस्नु. ma'am. Stay safe. मैम Stay safe. Stay healthy. Okay. यस अब विद्यार्थीलाई पढ भन्नै पर्दैन. Thank you. I think Arjun sir is there. He is waiting. He may be waiting. Oh, now Arjun sir's turn. यस म्याम Okay. So thank you very much. थ्याङ्क यू म्याम I leave. बाई बाई